Koja čast? Mi ćemo sada nastavljamo, deca su već otišla, je tako? Mislim da već zanimljeno. Možemo sjesti i sad ćemo nastaviti. Ili namo je naprijed. Sad niti ne uložiti. Ajde, napolo si za uložiti. Aleluja. Aleluja. Možemo reći zajedno slava Isusu. Može se da zajedno kažemo slava na Isus. Slava na Isus! Amin. Šta smo še rekli? Isus je živ. Rekome včera, Isus je živ. Amin! Onda i crkva mora da bude živa. Došli crkva da treba malo počiva da vidi. Ima kazac kao živa crkva, Isus je živ. I kako živa crkva da vidite, Isus je živ. Isus je živ. Aleluja. Jako je važno da znamo da je naš Bog živ. Ja sam predložio vam da znaju da naš Bog je živ. I jučer smo čuli, ali vidjeli da je Bog živ. I včera slušnate, mogli i doživjeti da Bog je živ. Evanđelje Isusa Hrista je isto tako živo. Evanđelje to na Isusa Hrista je isto tako živo. Apostol Pavlo kaže, Apostol Pavle veri, u Rimljanima 1:16, Римляните 1:16. ja se ne stidim evanđelja. Не се скривам от Евангелието на Господ Исус Христос. Zašto je apostol Pavlo kazao da se on ne stidi evanđelja? Защо апостол Павле вели не се скривам от Евангелието? Kaže dalje, zato što je evanđelje Isusa Hrista sila Božja. Zato što veli Евангелието на Исус Христос е сила Божja. Da spasi svakoga. Да го спаси всекого. Spasi svakoga. Да го спаси всекой верен. I na grčkom riječ spasenje nije samo spasenje duše. И на новозаветниот јазик зборот спасение не е само спасение на душата. Bog nas želi blagosloviti ovdje na zemlji. Бог сака да не благослови тука на земјата. I jučer smo vidjeli kako je Bog ozdravljivao naše prijatelje i sestre. И вчера видовме како Бог ги оздравуваше нашите драги сестри. Ja sam bio na nekim seminarima gdje su isto molili za bolesne. Сум присуствувал на некои семинари, каде исто така имало молитви за болни. I oni su molili za bolesne, Се молеа тие само за болни, ali se ništa nije desilo. и ништо не се случи. Ali su nam rekli, vi samo vjerujte. Нам ни рекла, вие само верувајте. To nije evanđelje Isusa Hrista. Тоа не е Евангелието на Исус Христос. Amen. Амин. Jer po tome se ne vidi da je Bog živ. Зашто на тој начин не гледаме дека Бог е жив. Trebamo naučiti jednu stvar. Tamo gdje je Bog, Мора да научиме една работа, каде што е Бог, tamo gdje je njegova prisutnost Duha Svetoga, каде е присуството на Неговиот Свет Дух, tamo se nešto dešava. таму се случуваат работи. Tamo se izgubljene duše spašavaju. Таму изгубените души се спасуваат. Tamo se bolesni liječe. Таму болесните се исцелуваат. Tamo zli duhovi izlaze iz osoba. Таму злите духови излегуваат од луѓето. Tamo se mrtvi dižu. Таму мртвите се подигнуваат, оживуваат. I to sve čini evanđelje Isusa Hrista. Сето тоа го прави Евангелието на Господ Исус Христос. Jer ono sila Božja za spasenje svakome ko vjeruje. Зашто Евангелието е сила Божја за спасение на секој кој верува. Amen. Amen. Zato moramo vjerovati u jedinog pravog i živog Boga. Njegovo ime je Isus Hrist. Затоа мора да веруваме во единствениот жив и вистински Бог, а неговото име е Исус Христос. Amen. Амин.
da je Isus bio mrtav samo 3 dana. Вчера спомнавме дека Исус беше мртов само 3 дена. I onda je Bog Otac uskrsio od mrtvih. И тогаш Бог таткото го воскресна од мртвите. I stavio je na prijestolje. И го стави на небесниот престол. Da vlada nad svime. За да владее над сите, над све. Na zemlji. На земјата. Pod zemljom. Под земјата. I na zemlje. И над земјата. Isus Hriste kralj i gospodin. Исус Христос е цар на царевите и Господ на господарите. Znate što mi trebamo činiti prema svemu tome? Знаете према тоа што треба да правиме? Trebamo shvatiti Boga za ozbiljno. Тогаш треба Бог да го сватиме сериозно. Mi ne možemo slaviti Boga kao sada ovdje. Ние не можеме да го славиме Бога како сега тука. I onda pričati. И после тоа ќе го славиме, па ќе се им правиме молите едни со други. I onda pisati poruke na mobitel. Или ќе земе молите си правите молите едни со други. Bog je konkretan Bog. Бог е конкретен Бог. Ima konkretne stvari za nas. Има конкретни нешта за нас. Kažem, onda je život. Библијата вели дека тој дава живот. On mijenja ljudske živote. И менува човечките On животи. mijenja obitelji. И променува семејства. Mijenja sele, gradove, čitave zemlje. И менува цели градови и цели земји. Donosi svoje kraljestvo, svoj blagoslov. Доноси своето кралство на небесото тука и неговиот благослов. To je nešto konkretno. Тоа е нешто конкретно. I nama treba konkretna vjera u Boga. И нам ни треба конкретна вера во Бога. Vjera je shvatiti Boga za ozbiljno. Верата подразбира да го сватиме Бога сериозно. Mi se ne možemo ponašati prema njemu bezvezene, Не можеме да се однесуваме неодговорно, без врска кон Бога. a očekivati konkretne stvari. А да очекуваме од Него конкретни дела за нас. Da li netko od vas ima neku konkretnu potrebu? Имате ли некој од вас конкретна потреба? Vidite svoje rade. Дигнете ја рака. Потреба од Бога. Ja vjerujem da niko niste digli ruke, imate konkretnu potrebu. Верувам дека некој не ја дигнете рака и вие имате конкретна потреба од Бога. Ako želite primiti blagoslov, odgovor na vašu potrebu, Ако сакате да примите благослов, тоест одговор на вашата потреба, vi morate doći Bogu вие мора да дојдете при Бога i u vjeri zatražiti ono što vam treba. и во вера да го побарате тоа кое ви е потребно. Mi ne možemo živjeti svjetski život. Не можеме да живееме светски живот. Znate, danas kršćani ili oni koji se tako zovu žive svakako. А денес христијани или оние кои така се нарекуваат, тие живеат секако. To nije kršćanstvo. Тоа не е христијанство. Mi moramo živjeti život koji je živio Isus Hrist. Ние мора да живееме како што живееше Исус Христос. Mi moramo biti sveti i pravedni. Мора да бидеме свети и праведни. Znate zašto? Знаете ли зашто? Jer dolazimo svakodnevno pred svetog i pravednog Boga. Зашто секојдневно доаѓаме пред светиот и праведниот Бог. Mi ne možemo živjeti u grijehu Не можеме да живееме во грех i onda doći pred Boga. и да дојдеме при Бога Bože, nahrani moju djecu. и да кажеме Боже, нахрани ми ги децата. I to ne možemo napraviti. Не можеме така да постапиме. Bog je rekao da smo sveti Bog. Бог рекол, јас сум свет I budite vi sveti. и вие бидете свети. Jučer sam vam rekao život koji sam živio prije susreta sa Isusom. Вчера на присутните им кажеш за мојот живот како беше пред да го запознавам Исус. Znači, bio sam u kriminalu, Бев вклучен во криминал, bio sam u drogi i alkoholu, користев дрога и алкохол, bio sam u bludu, бев во блуд, tukao sam se. се тепа, Sve najgore. сите лоши работи. Ali ja danas nisam takav. Но денес не сум така. Ja nisam već 26 godina takav. Веќе 26 години не сум таа иста личност. Bog je promijenio moj život. Бог го промени мојот живот. I svi koji su me vidjeli, svi su me pitali, Željko, što se sa tobom desilo? Сите кои ме видоа ме праша, Жејко, што се случи со тебе? Zašto su me to pitali? Зашто ме прашуваа така? Zato što su me većinom vidjeli da me nose pijali po cesti. Зашто што сите ме видоа како ме носат пијан, ме влечкаат по улици, Kako mi hitna pomoć odvozi na psihijatriju, da me liječe. како
Zato brza pomoć ne nosi na psihijatrije da me lečat od alkohol i droga. I jedan put oni vide, ja sam slobodan, normalan. I сега ти е гледат, ja sam slobodan i normalan. Oni su pitali, za tebe više ne treba droga i alkohol. После това ме праша, ама зар не имаш повеќе потреба од друга и од алкохол? Za više ne gradeš, Повеќе не градиш. za više ne ganjaš ženske na alkohol. Повеќе не се мустваш со женски. Ti više ne psuješ, Или повеќе не псуеш. ne lažeš više. Повеќе не лажиш. Željko, što se s tobom desilo? Што се случи со тебе, Željko? Ja već 26 godina s njima govorim. 26 години ја сите им велам. Susreo sam živoga Isusa Krista. I živi Bog je učinio da ja budem živ. И тој живиот Бог направи и јас да бидам жив, да живеам. Da ne budem mrtav od droge, od alkohola. А не бидам мртов од дрогата и од алкохол. Da ne budem mrtav u svome grijehu. Да не бидам мртов во своите гревови. Bože već kaže gdje je tu sveti, tu je sloboda. Божјото слово ни вели каде што е светиот Дух присутен, таму има слобода. Tamo je živo, Таму има живот. tamo je zdravlje, Таму има здравје. tamo je posao, Таму има вработување. tamo je ljubav, Таму има љубов. tamo je mir i radost. Таму има мир и радост. To nećete naći u ovome svijetu, Нема да го најдете тоа надвор во овој свет. to ćete naći u Isusu Hristu. Тоа ќе го најдете само во Исус Христос. Aleluja! Алелуја! Aleluja! Isus Hrist je živ! Isus Hristos je živ! Još jedno! Isus Hristos je živ! Amen! To je naš Bog! To je naš Bog! Тој е нашиот Бог, тој е нашиот Бог. To je onaj Bog koji će liječiti ovdje ljude. Тој е оној Бог кој вчера ги исцелуваше To je луѓето. Bog koji promijeni moj život. Тој е Бог кој го промени неговиот живот. To je Bog koji može promijeniti tvoj život. Тој е Бог кој може да го промени и твојот живот. On želi maknuti žalost iz tvoga života. Тој сака да ја отстрани тагата од твојот живот Staviti radost. и да стави радост. Želi staviti mir. Сака да стави мир во твојот живот. Želi ti dati ljubav. Сака да ти ја подари љубовта негова. Mi mislimo novac. Novac je najbitniji. Ние мислиме парите се најважни. Oni koji imaju najviše novaca su najžalostniji. Оние кои имаат најмногу пари, тие се најтажни. Oni kupuju najjače, najskuplje droge. Тие купуваат најјаки, најскапи дроги. Znate zašto? Знаете ли зашто? Da pokušaju dobiti nekakvi mir. За да пробуваат за тоа да добијат некакви си мир, Nekakvu radost. некаква радост. Oni misle kupiti ljubav sa novcima. Тие мислат љубовта се купува со пари. Ljubav se ne kupuje. Не се купува љубовта со Ljubav пари. se prima. Љубовта само се прима. Prima se u naše srce. Љубовта се прима во нашите срца. Kada predamo svoje živote Isusu Hristu, Кога ќе ги предадеме нашите животи на Исус Христос, Bog nas ispunjava svojim Duhom Svetim. Бог не исполнува со неговиот Дух Свети. Božja ljubav И Божјата љубов ulazi u naše srce. влегува во нашите срца. Mi kada više ne gledamo oko nas, Тогаш повеќе не гледаме околу нас, ko što misli o meni, не ни интересира кој што мисли за нас, mene to više ne zanima. повеќе тоа не ни интересира. Ja sam uspostavio živi odnos sa živim Bogom. Јас сум во жив однос со живиот Бог. Mene je najvažnije što moj Bog misli o meni. За мене е најважно мојот Бог што мисли за мене. Moja hrvatska vlada se ne brine o meni i mojoj obitelji. Мојата хрватска влада не се грижи за мене и за моето семејство. Nažalost, mnogi ljudi u Hrvatskoj kopaju po kantama i od toga žive. За жал, многумина во Хрватска одат во контейнерите, бараат храна и тоа што преживуваат. Ljudi sve teže žive. Се потешко и потешко луѓето преживуваат. Ali ja ne služim u ovome svijetu. Ама јас не му служам на овој свет. Ja se ne oslanjam na ovaj svijet. Не се опирам на овој Ja свет. ne vjerujem u njega. Не верувам во овој свет. Moja vjera je u Isusa Hrista. Мојата вера е во Исус Христос. Moja vjera je u moga spasitelja. Мојата вера е во овој Спасител. Moja vjera je u onoga koji je ušao u moje srce i koji će zauvijek biti sa mnom. Мојата вера е во оној кој влезе во моето срце и кој за секогаш ќе биде со мене. Koji je
rekao, nikada te neću ostaviti. Той рече, никогаш нема да те оставам. I kad me ti iznevjeriš, ja ostajem vjeran. И кога ти ќе ме изневериш, јас се уште ќе ти останам тебе верен. To je isto jedno od imena našeg Boga. Vjerni Bog. Тоа е едно од имињата на нашиот Бог. Тој е наречен верен Бог. On nas nikada neće ostaviti. Тој никогаш нема да не остави. Njegova ljubav i milost Неговата љубов и милост pratit će nas zauvijek ќе не следат за секогаш na ovom svijetu. во овој свет. Što god da se dešava na ovom svijetu. Што и да се случува во овој свет. Vi znate da smo mi imali u Hrvatskoj rat Знаете, во Хрватска имавме војна. i ljudi su svašta proživjeli. И луѓето поминаа се и се што. Ali Bog je onda bio vjeran. Но Бог и тогаш беше верен. Lidija i ja kada smo se vjenčali, Лидија и јас кога стапивме во брак, кога се венчавме, vjenčali smo se u jednom gradu gdje je bio rat. се венчавме во еден град каде што беше војна. Znači iz Zagreba smo otišli živjeti i vjenčiti se u ratnu zonu. Избеговме од Загреб и отидовме да се венчаме и да живееме во град каде што веќе беше присутен војната. Mi se nismo bojali. Не се плашевме. Bog je bio s nama. Бог беше со нас. Bog je naša zaštita. Тој беше наша заштита. Tamo voda je bila zatvorena, nije bilo vode. Немаше вода во водоводот, во куќите. Bilo je samo u bunarima. Само имаше во бунари, Ali ta voda nije bila za pit. таа вода не беше за пиење од бунари. Ako biš popio tu vodu, ne biš umrela i imao biš ogromnih problema. Значи, ако би пиело таа вода, не ги умреал одмah, ама би имал сериозни здравствени проблеми. Ja sam pitao Boga, što da pijemo, mi nemamo što piti. После прашање на Бог, добро, што да пиеме? Немаме што да пиеме. I došao mi je stih iz Markovog evanđelja. И ми дојде стих од Евангелието по Марко, Ako popiš o smrtonosno, neće nauditi. каде што вели, дури нешто смртоносно ако испијат, нема да им наштети. Bilo je ljeto, Беше лето, bilo je preko 35 stupnjeva. беше температурата над 35 степени, Ja sam uzeo kantu, зедов канта, bacio sam je u bunar, ја фрлив во бунар, izvukao sam vodu van излегол вода надвор i počeo sam piti. и почнав да пијам. Fina, hladna voda. Многу фина, убава вода за пиење. Onda sam vidio doći i И ја повикав мојата сопруга Лидија и реков, дојди, пие и ти. susjedu su rekli, nemojte, otrovat ćete se. Соседите ми рекоа, немојте да пиете, ќе се отруете. Ja sam rekao, nećemo, mi smo kršćani. Јас сум рекол, не, нема, ние сме христијани. Oni su rekli, pa i mi smo kršćani, mi smo se otrovali. Па ти рекол, и ние сме христијани, но ние се отрувме од таа вода. Сказал, nažalost, vi niste kršćani. Ako ste vi kršćani, i vi se ne bi otrovali kao i mi. И рекол, нажалост, за жал, вие не сте христијани. Ако сте христијани, и вам нема да ви наштети таа вода, како нам. Ako popijete što smrtonosno, neće vam nauditi. Значи, тоа е пријатно. Дури и смртоносно нешто ако испиете, нема да ви наштети. Bog se brine za svoj narod. Бог се грижи за својот народ. Bog se brine za svoju crkvu. Бог се грижи за својата црква. Bog ispunjava svaku našu potrebu. Бог ја исполнува секоја наша потреба. Njegovom Sinu Isusu Hristu. Преку неговиот син Исус Христос. Kad smo došli živjeti u Zadar, dobili smo praznu kuću. Кога дојдовме да живееме во Задар, влеговме во празна куќа. Nije bilo ničega unutra. Немаше ништо во таа куќа. Ja sam pitao Boga, Oče, gdje ćemo živjeti, gdje ćemo spavati? Го праша Бог, добро Господе, каде ќе живееме? Каде ќе спиеме? Znate šta je Bog napravio? Знаете ли што направи Бог? Ljudi iz tog dijela gdje smo mi stanovali, Луѓето од тој дел каде живеевме ние, svatko je donio jedan dio namještaja za kuću. секој од нив донесе еден дел мебел за куќата. Za 2 sata naša kuća je bila namještena. За 2 сата целата куќа имаше покриттина. Тоа го прави нашиот Бог. Nismo imali novac za kupiti. Ние немавме пари за да купиме, Ali smo imali bogata Boga. но имавме богат Бог. I on je rekao, ja sam pozvao ovdje. И тој ни рече, јас ве повикав овде. Ja ću se brinuti za И vas. јас ќе се грижам за вас. Ja ću ispuniti svaku vašu potrebu. Јас ќе исполнам секоја ваша потреба. Naš Bog je vjeran Bog. Нашиот Бог е верен Бог. Ali trebamo dolaziti u njemu.
Ама треба да доаѓаме кај него. Trebamo moliti od njega. Треба да се молиме, да го молиме. Trebamo postati njegovi sinovi i kćeri, ako to još nismo postali. Мора да станеме негови синови и кćери, ако се уште не сме. Amen. Амин. Kršćanstvo nije odlazak u crkvu samo. Християнството не е само одење во црква. Ti moraš imati svoju crkvu u svojoj kući gdje živiš. Ти мораш да ја имаш тровата твоја црква во домот каде што живееш. U svojoj obitelji, Во своето семејство, sa svojim mužem i sa svojom djecom. со мажот и со децата. I trebate zajedno vjerovati i tražiti od Boga. Заедно треба да верувате и да молите, да барате од Бога. Zajedno trebate služiti Bogu. Заедно треба да му служите на Бога. Проповядати svojim susjedima Evanđelje Isuse Krista. На своите соседи да го проповедате Евангелието на Исус Христос. Da i oni budu spašeni. За и тие да се спасат. Da njihove obitelji budu И spašeni. нивните семејства да се спасат. Aleluja. Алелуја. To je ono što Bog ima za nas. Тоа е оно кое Бог го има за нас. Naš Otac Nebeski čeka da dođemo k njemu. Нашиот небесен татко чека да појдеме кај него. Da mu otvorimo naše srce. Да му ги отвориме срцата наши. I da mu kažemo, Bože, evo ti sve što imam, sve što jesam. И да му кажеме, Боже, еве, се ти давам се што имам и се што сум тебе ти предам. Znate što onda kaže Nebeski Otac? А знаете ли како ќе одговори тогаш небесниот татко? Sve što ja imam, Се што имам пак и јас, dajem tebi. јас ти го давам тебе. I ne možeš ne dati Bogu ništa ili nešto malo, Не можеш да му дадеш, да добршиш на Бог да не му дадеш ништо или да му дадеш нешто a малко, očekivati puno od Boga. а да очекуваш од Бог се да ти даде. Ne, tako to ne ide. Това така не функционира. Onog momenta kada uzvjerujemo Isusa Krista, Во овој момент кога ќе поверуваме во Исуса Христа, mu predamo svoj život, кога ќе му ги предадеме собствените treba mu животи, predati sve. треба да му предадеме се. I onda trebamo vjerovati da sve što Bog ima, И тогаш треба да веруваме дека се што Бог има, to pripada i meni. и тоа ми припаѓа и мене. To pripada moje djeci. Тоа ми припаѓа на моите деца. Amen. Амин. Mi postajemo Božji sinovi i kćeri. Ние стануваме синови и ќерки Божји. Apostol Pavlo kaže da vi više niste stranci. Апостол Павле вели, запишува, вели, ојте не сте туѓинци. Vašim predanjem vi postajete ukućani Božji. Со вашето предавање на Исус станувате сонаследници на Христа. Znate što to znači? Знаете ли што значи тоа? Tko od vas ima obitelj ovdje na zemlji? Колку мина од вас имате семејство тука на земјата? Семејство. Znači imate normalnu obitelj. Имате семејство. Kada se predate Bogu, Кога ќе се предадете на Бога, kada uzvjerujete u Isusa, кога ќе поверувате во Исуса, predate mu svoj život, му го предадете собствениот живот, Bog vas prima u svoju obitelj. Бог ве прима во своето семејство. Bog postaje vašim ocem. Бог станува вашиот татко. Isus Krist Исус Христос, postaje vaš stari brat. Исус Христос станува вашиот остар брат. Vi ste ukućani Božji. И вие сте членови на семејството Божјо. I otac, И таткото, kao glava te obitelji, како глава на тоа семејство, on brine za svoju obitelj. тој се грижи за целото семејство. A Bog kaže, ja sam dobar Bog. А Бог вели, јас сум добар Бог. Ja imam samo dobre stvari za vas. И јас имам само добри работи за вас. Znate što rade ljudi u Hrvatskoj? Знаете ли луѓето што работат во Хрватска? Oni se samo žale. Само кукаат. Nema novaca, Нема пари, nema posla, нема работа, bolest, болни сме, ne mogu plaćati račune. не може да ги платим сметките. Da li će nam to pomoći? Ќе ни помогне ли вако кукање? Neće. Не. Ali ako dođemo u naše potrebi pred našeg Oca Nebeskog Но ако со нашите потреби дојдеме пред небесниот татко i kažemo mu, Oče Nebeski, и му кажеме, небесен татко, ja dolazim u ime Tvoga Sina Isusa Krista. доаѓам пред тебе во името на Твојот Син Исус Христос. Dolazim i mi treba zdravlje, Доаѓам и ми треба здравје, i mi treba novac, ми требаат пари, i mi treba muž ili žena. ми треба сопруг или сопруга. Naš Nebeski Otac će nam to dati. А небесниот татко ќе ни го даде сето тоа. Zašto? Зошто? Jer on dobar Otac.
Zato što Той е добар татко. Jer se slažete sa tim? To je evanđelje Isusa. Тоа е Евангелието на Исус Христос. Evanđelje Isusa Hrista daje život. Евангелието на Исус Христос ни дава живот. Ne samo život vječni, Не само вечен живот таму, nego ispunjen život ovdje na zemlji. кој живот во сета полна тука на земјата. Da li imamo potrebu? Дали имаме потреб? Imamo. Имаме. Gdje možemo tražiti ispunjenje naših potreba? А каде да најдеме задоволување на нашите потреби? Od nebeskog. Од небесниот татко. Ja 26 godina 26 години. ispunjavam svoje potrebe samo kod njega. Јас ги задоволувам сите мои потреби преку него. Šta god da mi treba. Што и да ми треба. Jučer sam rekao da se Lidin i moj sin ne bi rodio da nije bilo Boga. Вчера ви кажа да не беше Бог во мојот живот. Нашиот единствен син немаше да се роди. Lidina je trebala u svojoj utrobi 3 puta izgubiti. Лидија 3 пати ќе го изгубеше во својата утроба додека го носеше. I doktori su rekli, izgubit ćete sigurno vaše dijete. И докторите ни рекла, сигурно ќе го изгубите, нема да се роди живо детето. I Lidija je došla žalostna doma od doktora. И Лидија се врати од докторите жалостна дома I rekla mi ono što je doktor rekao. и ми го кажа ова што го кажал докторот. Ja sam rekao, to nije istina. И јас си рекол, тоа не е вистина. To je rekao zemaljski doktor. Тоа го кажа докторот овој свет. Ali nebeski doktor. Ама докторот од небесата, Doktor Isus Krist. докторот Исус Христос, Kaže, ja sam život. тој вели јас сум живот. Ja sam zdravlje. Јас сум здравје. I on će živjeti. И тој ќе живее. Присутен. Isus te voli. Исус те љуби. I želi ispuniti svaku tvoju И potrebu. сака да задоволи секоја твоја потреба. Traži Boga. Барај го Бога. Traži njegovu volju za svoj život. Барај неговата воља за твојот живот. Nemoj se više žaliti. Немој повеќе да кукаш и Nemoj се жалиш. negativno izgovarati. Немој негативни работи да изговараш. Čitaj sveto pismo. Читај Библијата. I pročitaj što Bog kaže za tebe. И таму прочитај што е Бог за тебе. Što ima sve za tebe, za tvoju Што obitelj. има Бог се за тебе за твоето семејство. Čitajte sveto pismo. Читајте го, читајте Библијата. To je jedina prava istina. И таму е единствената права вистина. Isus kaže, čućete i pročitat ćete Božju riječ, istinu. А Исус вели, ќе ја чуете, ќе ја прочитате Божјото слово вистината. I ono će vas osloboditi. И вистината ќе ви ослободи. Znate zbog čega je Makedonija siromašna zemlja? Знаете ли зошто Македонија е сиромашна земја? Znate zašto vi imate problema? Знаете ли зошто вие имате проблеми? Zato što je prokletstvo na zemlji. Затоа што на земјата има проклетство. Ali Isus je višao na križ Ама Исус отиде на крстот i on je ponio na sebe tvoje prokletstvo. и тој сите твои проклетства ги зеде таму на крстот. Zašto? Зошто? Da bi na tebe došao blagoslov od Abrahama. За да на тебе дојди Аврамовиот благослов. Znate tko je bio Abraham? Знаете ли кој беше Авраам? Ne samo naš praotac vjere. Не само нашиот прататко на верата. On je bio bogat čovjek. Тој беше многу богат човек. Jako bogat čovjek. Многу богат. Jako utjecajan i moćan. Мојкен влијателен. I Isus kaže, Исус вели, ja sam uzeo tvoje prokletstvo na sebe. Исус вели, јас го зел твоето проклетство на себе. Tvoje siromaštvo i bolesti. Ги зел твоите сиромашни и твоите болести. Ja ti dajem Abrahamovu blagost. И јас ти го дадам благослов од Авраама. Zato nikad nemojte reći, Затоа никогаш немојте да кажете, pa Bog nije zainteresiran za mene. о, не, Бог не е заинтересиран за мене. Bog ne može meni pomoći. Бог не може да ми помогне. Bog je svemoguć Bog. Бог е севојден, знаете. I Bog zbog tebe i mene poslao Isusa Hrista na križ. Точно заради мене и тебе Бог испрати Исус Христос на крстот. Da plati cijenu. Да плати цената, Da uzme prokletstvo na sebe. за да го земи проклетството на I себе. da nam da Abrahamovu blagost. А нам да ни го даде Аврамовиот благослов. Ali imate potrebe. Имате ли некоја потреба? Ispunite konekciju Otca.
Нека бидат исполнети со варење упатено до небесниот Татко. Nemojte reći Bog to ne može. Немојте да се зборувате, не може Бог ова. Bog može i Bog hoće. Бог не само што може, туку тој и сака. Znate zašto? Знаете ли зашто? Iz jednog jednostavnog razloga. Од една едноставна причина. Zato što vas voli. Затоа што ве љуби. Što me stalo do vas. Затоа што тој се грижи за вас. Jer kada je vama teško, И кога вам ви е тешко, i njemu je teško. и нему му е тешко. Kako to moguće? Како е тоа можно? Zato što on živi u našem srcu. Затоа што тој живее во нашите Zato срца. što mi proživljavamo naše živote. И она кое што ние поминуваме во нашите животи, On to osjeća. тој тоа го осеќа. I kada se mi radujemo, И кога ние се радуваме, i on se raduje. и тој се радува. Kada je nama teško, Кога нам е тешко, kada plaćemo, кога бачеме, i on plaća sa nama. и тој плаче заедно со нас. On se suosjeća sa nama. Тој сочувствува со сите нас. On nas razumije. Тој не разбира потпора. Ja sam živio 20 godina, Живее 20 години, sa tim stavom mene niko ne razumije. дека мене никој во светот не ме разбира. Mene niko ne prihvaća. Мене никој не ме прифаќа. Ali kad sam poznao živoga Isusa Hrista, Ама кога го запознав живиот Исус Христос, ja sam znao знае, duboko u mome srcu во мојот длабоко во моето da срце, me Bog prihvatio u svoju obitelj, дека Бог ме прифати во неговото семејство, da me razumije дека ме разбира i da se suosjeća sa mnom. и дека сочувствува со мене. Ja kad imam problema, И кога имам i проблеми, kada mi je teško, кога ми е тешко, ja ne trčim čovjeku, јас не ми се обраќам на човек, ja trčim svome Otcu. трчам кај Бога. A znate što on čini? Знаете ли тој што прави? On trči meni. А тој пак трча кон мене. Znate priču izgubljenom sinu? Ја знаете ли наследот за изгубениот син? Izgubljeni sin je bio zločesti sin. Изгубениот син беше лош човек. On je tražio svoju baštinu Тој го бараше своето i наследство, sve je potrošio na alkohol, na žene, na kocku. го доби и се потроши на алкохол, на жени, на коцкање. Bio je jako loš. Беше многу лош. Ali rekao je, ja ne mogu više ovako živjeti, ja se moram vratiti svome Otcu. Ја дојде момент кога рече, овака не можам да продолжам да живеам. Морам да се вратам назад кај мојот татко. Ne treba više biti sin, bit ću sluga. Не мора да бидам повеќе син, ќе му бидам слуга. I kad je on došao svome Otcu, И кога отиде кај таткото, Otac mu nije rekao, таткото не му рече, gdje si do sada? кај си ме сега? Sram te bilo! Срамота! Gdje ti novac koji sam ti dao? Кај се парите што ти ги дадам? Razbiću ga batina. Фаќа ти се по сега. Nije mu to rekao. Не му кажа така. Znate što je napravio? Знаете што направи таткото? Zagrlio. Го прегрна. Dao mu je novu haljinu. Му даде нова облека. Novu sandale. Му даде нови сандалки. Prsten. Прстен на рага. Već kaže da on nije dao svoga sina da bi nas osudio. Библијата ни вели дека Бог не го даде неговиот син за да не осуди, Nego da bi nas pregrlio i spasi. туку за да не прегрни и за да не спаси. Ja smo zaista doživjeli njegovu ljubav. Ако сме ја доживеале неговата љубов, Onda ćemo odbaciti grijeh. тоа ќе го отфрлиме гревот, Onda vam vaš pastor Jimmy neće morati govoriti, ne smiješ to činiti. тогаш вашиот пастор Джими нема да има потребно да ви зборува, ова не смееш да го правиш. Vi ćete mrziti grijeh. Вие самите од себе ќе го мразите гревот, A ljubit ćete pravilnost. а ќе ја љубите праведноста Божија Vi ćete sveti. и ќе бидете свети. Амин. Слава Бога. Слава Бога. Алелуја. Idemo sad vidjeti na kratko vrijeme tišine. Ќе да се смириме и да воспоставиме тишина. Znači nebeski biti zahvaljeni za svoju prisutnost. Татко Небесен, ти благодариме за Твоето присуство. Hvala što si ovdje među nama. Благодариме што си тука меѓу нас. Hvala što se dotičeš našeg života. Ти благодариме што се допираш до нашите живот. Što nam daješ vječni život. Што ни даваш вечен живот, Što nam daješ zdravlje. што
što ni podarilo zdravlje, što nam daje slobodu. Sloboda. Hvala ti na tome. Hvala ti za sve to toga. Hvala ti za sve ono što si jučer učinio na nama. Ti благодарим за сите работи кои вчера ги стори помеѓу нас. Hvala ti na tome. И благодарим за тоа. I mi te molimo da isto sada, И да молим исто и денес da ozdraviš svaku sestru, да ја оздрави секоја сестра koja ima bilo kakav problem sa zdravljem, која има било каков проблем со здравјето, da oslobodiš svaku sestru, да ја ослободиш секоја сестра koja je zarobljena sa bilo čime u svom životu. која е во робство било што во животот. Upravo sada u Isusovo ime. Точно сега во името на Исус Ja zapovedam duhu bolesti, заповедам на духот на болеста, oslobodi ove žene. ослободи ги овие сестри. Upravo sada u Isusovo ime. Управо точно сега во името на Исус. Duši sveti, ja te molim da dođeš na svako. Свети душа те молам да се стигнеш до секоја личност. Ja te molim da svaka osoba koja nije spašena, Те молам секоја личност која не е спасена da može zavapiti tebe. да повика сега кон тебе. Halleluja. Алелуја. Halleluja. Алелуја. Da li ovdje ima neka žena koja još nije predala svoj život Isusu Hristu? Дали има некоја жена која се уште не му предала својот живот на Господ Исус Христос? A Bog je sada dotakao tvoje srce. А Бог сега го допре твоето срце Osjetila si Božju ljubav. и ја почувствува Божјата љубов. Da li postoji taka žena Дали ovdje? постои тука, дали е присутна некоја таква жена која не го предала животот на Исус, а го почувствува Божјиот допир? Bog te danas želi pregrliti u svoju obitelj. Бог сака да те прегради и да те внесе во Божјото семејство. Ne želi da više nikada budeš sam. Бог не сака никогаш повеќе да се чувствуваш осамен, да бидеш сам. Bog te zove. Бог те повикува. Dođi djete moje. Те повикува, дојди чедо мој. Dođi svom stvoritelju. Дојди ке твојот создател. Dođi onome koji te ljubi. Дојди ке оној кој те љуби, Koji ti može dati vječni кој život. може да ти даде вечен живот. Ali postoji takva žena ovdje. Постои ли уште некоја жена која што исто така чувствува? Ako netko želi, može izaći ovdje napred i pomolit ćemo se za vas. Budite slobodni. Budite slobodni. Видете се, Со други зборови, ако си седнат овде утрово, а никогаш немаш поканет од Исус да дојде во твојот живот, излези тука. На тоа што од таму почнува све. Исус мора да живее во твоето срце. И ако немаш до сега поканет од Исус, никогаш да го води тоа Исус дојде во твоето срце, прилика ти даваме сега, за да може да знаеш зошто си доаѓал во оваа конференција. Прво да ти е. амин. Halleluja. Има ли уште некој? Božja riječ kaže, danas je dan spasenja. Илија да вели денес е ден на спасението. Danas tvoj život može biti promijenjen. Денес твојот живот може да биде променен. Pastor Jimmy i ja ne mijenjamo živote, Јас, пастор Джими, не ги менуваме човечките ali животи, živi Isus Hrist. но живиот Исус Христос. On ti želi dati. Тој Исус Христос сака да те даде својот живот. Те сака да го остави тебе и твоите. Danas je dan spasenja. Денес е ден на твоето спасение. Утре може да биде јасно. Budite slobodni i dođite. Бидете слободни и дојдете напред. Bog čeka na vas. Бог чека. Dođite. Бог те очекува, дојди. Dođite onome koji vas voli, Дојдете кај оној кој ве љуби, koji će zove preko svoje. кој за секогаш ќе биде со вас. Алелуја. Prvo na Jimmy, celo. Mir. Ја сакам да бидам јасен. Уште еднаш. Не може два пати, три пати да се покани Исус. Тоа се прави еден чин еднаш на секогаш. Само на тие кои никогаш немат свесно одговорност. Одлучно решително поканиле Исус да дојде во нивните срца, пошто таму живее Бог, да излезат напред. Ако сте направили тоа, седи. Не можеш, ако сте направили тоа. Znači, što je predanje Bogu? Што подразбира да ми се предадеме на Бога? To znači da mu vjerujete. Тоа подразбира да верувате во Бога, I
това казва пастор Джими, то чините само jedan. Како што каза пастор Джими, тоа го правите само еднаш. Vi kad ste se rodili u svojoj zemaljskoj obitelji, Кога сте се родили во земното семејство, vi ste se rodili samo jedan. вие се родите само еднаш. Niko se nije rodio dva puta. Никој не се роди два пати од најдаш. Tako je odlučio. Така и во духовното семејство. Вчера, кой от вас днес бил овде вчера? Кой от вас бил овде вчера? Вие го стоите. Вие го стоите. Добро. Кой от вас вчера излезе пак? Кой от вас вчера кога излезе? Опокани Исус во своето срце? А къде е Исус сега според тебе? А? Къде е Исус според тебе? Добро, овака сега. Ајде објаснам. Прво, ние кои што сме сетнати. Исус се поканува и нашка само да дојде во Божјо срце. Тоа се вика покаяние. Или да се доверува во мојот живот на Бога. Според Бог, според Библијата, на тој начин стануваме деца Божји. Не може поинаку. Не може само да одидам во црква и да одидам во манастир и на конференција. Бог доаѓа кога ти свесно, доброволно ќе можеш дојди и влезе во моето срце. И во тој ден, според Библијата, стануваме деца Божји. Кога сум тоа објаснено, може само, ако е слушнале сега, може и една да биде роден, не два пати, не три пати. Сега, може сме правиле тоа, а сме седнати, но не чувствуваме дека Бог е во нашето срце сега, тоа веќе е друга тема. Може да го принадеме повторно нашиот живот, а не ваѓа на прв пат. Овака е молитвата, кратка молитва од Библијата. Вели, ако ние се покајаме нашите гревови, тој е верен и праведен да ни ги опрости гревовите. Секој може што сме правили. За тоа е одличува од Бога. Не дека Бог не му е кајле, Бог многу те сака те люби. Секој ден од нас помне. Умре да докажи тоа. Но ние го чувствуваме до сега во нашите животи, кој не сме го правили тоа што Он вели да го правиме. А тоа е тоа. И молитвата е оваа. Потоа не помнем се пак да ви кажем на бруда на кој изгледам од тоа. Господе Боже, стојам пред Тебе, опрости ми ги моите гревови, ќе покажам Исусе, дојди влезе во моето срце сега, додека се молам, заштити ме мене моето семејство од дјаволот, запиши ми во името во Твојата книга, книгата на животот, во името на Исус се молам. Тоа е таа молитва. Значи, мора секој свесно да го слуша собствен глас. А Исус признава одмah екзистенција во срцето. Во тој миг станува деца Божји. Ето како таа молитва полека. Вие повторувате помене, ама нека биде вашите зборови. Особено кога моите македонски јазик малку тихо. Добро. Ајде сега се молиме. Затвориме очи, не ни интересира тук. Кога го затворим очи, само погледаш. Това значи, затворите очи, може да затворите очи. И аз затварям очи. Се молиме сега. Господи Боже, да го слушате вашето глас, кажете гласно. Моля да повторите гласно, да го слушате својот глас. Ајде одново позиваме се. Господи Боже, стојам пред Тебе со сета моите гревови. Многу ми е жал. На тоа барам сега. Да ми опростиш. Очисти ми со крвта на Твојот Син Исус Христос. Запиши ми го името во Твојата книга на животот. Исусе, те кажам сега, влез во моето срце. Помогни ми од сега да те следам до крајот на својот живот. Заштити мене и мојата фамилија од дјаволот. Се молам во името на Исус Христос. Амин. Аплауз на сите тие кои стојат на
Bom, será a tua denúncia. Aplauda a tua. Ova é nai boletim, foi pelo foi chover boletim para mim mostrou isso. Ele nai boletim da nunca foi boletim do pelo foi. Pelo coga foi jogo de ova. Eles não vão convocar isso no próximo no dia do motivo. A tua será a tua. Se não é será a tua denúncia. Por exemplo, a denúncia estamos de dentro hoje. Se me escuta dessa maneira, o nosso governo Todo mundo trabalha, tua, domino, sabe, pai, dá para dormir, pouco, o tenente sempre dá bom, prova da barra, não toda, o inventor de Jesus. Tá? Então, ele vai mostrar missa. E na cena, imagine, bom, raro, nessa tatuagem. Vino a uscire bolnici u Skopje, vidim tutori, vidim ne znam što se izgleda. Sada da osjećam nogata, no pravine ispituvanje videle, ona je šekerata, da to noga ne da zaraguva. Ampak ko sada da osjećam nogata, ustanovite ga, srce je slaba, ne može podnese operacijata. I što je pravanje pusta gromu. Kada je vikend, onda se malo tažem. Ko bem letim doma, bili kuće me ujadi, mene ne problem. A puta te evo това što. Ko бебе от тази кутия, от тази жена да се молим за нея, имаше една жена друга, които ние нямахме намера да молим за тази, от небесме с намера, я не мога да знам, но тази жена, която беше болна, има неговаталка, а тази неговаталка се вика, а ти тя нещо така, тая е муслиманка, курчинка. Ама неговаталка е ова македонка жена дома. Скадам приказка. Кога се молихме да, ако ние сега, да нема покана да избор на живот и го покани Исус болезният за живот. И рекаме на тази муслиманка, а ти сакаш, она не сакаш. Добро, нека се молим за тебе. Онака да ни благословуваме. Продължиме рано се молиме за тебе. Да, покана се треси цялата главата от пет. И веднъж се гледа трансформация в незива живот. И овака казва им. Јас имам некој тежина, службовника, некој тежина е заминат от мене. Това е една работа. От това работа она ще вени овака. От десната рамо, јас имам болест, кој што некаде не може да ми помогне. Сега додека вие се можете за мене, чувствувам Бога заминат. Во името на Исус. Исус, който има сила да отрани, да бриши слове, да утешува, да дава надеж, да донесва благословство има во секоја вашата фамилија и семејство. И секоја бедната ситуација да дојде со надеж. Вака умре он, ама воскресна. Но да знаете дека имаш и надеж, јас имам надеж, има излез. А благодаря света тие кои познаваме. Сега, брат Желко, зборува овде утрово, во мојот духот Божи, веј во мене ми вели овака утрово, сега во овој момент. И завршуваме на доручи. Не е било која сестра или жена. Ако рекам жена е сестра, ако рекам сестра е пак жена. Следа ми внимателно. Исус сака да го ослободи утро. Ако си таа сестра или жена. Амин? Може би не живее от твоя съпруг сега. Може би умрен, а може жив. А може живее, а може не живее. Било која категорија не е битно. Важно си сестра која што не си сестра, али да разборувам размисли брзо. Има длабоко во твојата срце омразија.
ten na време. И ти не може да не си да го простиш. Ако те го грабува тебе, от благословението Исус има на тебе. Ти си тази сестра. След Бог да освободи себе. Библията. Ти тази сестра. Не е било кой. Тая кой има стани. Дигна на се стани. Гнев има. Дигна на се стани. Дойде тук напред. Дойде напред. Исус сака да освободи сега. Ова конференция да ги свободна. Ја знам има повеќе. Искрено, некој од вас овде мисля дека го простите, ама уште стои болка. Излезите. Излезите тука напред. Вие сте длабоко поведени од вашите мажи. Некој сте умрели. А некој сте живи, а некој не сте заедно. Господ Исус сака да не освободи утро. Затоа е тука, затоа се дојде на оваа конференција. Немој да се врати дома до дома и време. Дојдите Исус да освободи. It's all forgiveness they have in their hearts. They must release God. So I don't explain this area, so I don't want to explain it. So one by one, take one person each. You need translators? Don't need translators? Good. Don't need translators. One by one, at least start from here. Uwaga! Słyszymy tematem. Ono miasto było, tam się było miasto, tam było miasto było. Słyszymy tematem. Na site, nie ma to będzie. Uwaga, telefon jest mój. Sakam manam na nebu. Sakam manam uwaga telefon nebu. Ima dwa načina. Sakam manam telefon, vama model, ele ti pokoju preti. I si godam ja. Za vaše većini. Zabrazi. Možemo ovako da vidimo. Znam da nema telefon, sakam da ne dam telefon. Ама знаеш то, се прашувам и аз. Дали ovaj телефон, дали ке знае да ракуваш, ама какво боя има, чекай малце, чекай да видам. Ама ова, знаеш, и накрая пак, не за телефона, ги вземам и това за моя телефон. Може ли да пирате како сакате со таа повреда ваша срце утрово? Мојам најде Исус, и што Исус ќе направи со това некој на ово? Знае ли, не знае ли, или може да видите како ќе биде, што ќе биде, како ќе биде, и пак да се видите овде утрово со истата мака и проблем. Това би било најнемутро. Од Исус ректе Библијата, секој кој дошол кај Исус, замина со проблем решен. Аплауз за това. Той овде со вера од срце Исус лично да ме оздрави. Уместе се ние сме слуги овде, да сме тамо неговата воля. Ние кои сме седнати, кои немаме тој проблем, ке се молиме за тие кои сме седнати. Господе, освободи ги, овие сестри, те молам во името на Исус, од бремето, од тежината собствеността, од повредата и целите ги оздрави го. Там е вашата молитва. Вие го не седите. Там е на повече.
cerca di sparare lui. Treba tukaj da otvaramo štoriju. Informacija kdo da nas? Ne. Sam dva puta. Ne, ona se gleda sve posle. Nas. Samo na ovo. Ne, još neki stvari. Sad. Seduta stai all'omino. Ponte del 56 km in Italia. Gdje dolazi čovjek, ne kažu, a ovdje će možda se situacije zemlje pari za
Ovaka. Това е мојот личен совет до сите нас овде утро. И тој совет доаѓа од мојот лично искуство со Бога. Јас сум човек кој чита и е свесен на тоа што чита. Исус вели, опростите им ги тие кои што ме злоупотребуваат. Ако барам фалто од вас, дајте им. И највеќе Исус вели, молејте се за тие. Тој кој се наменил, поменил највеќе. Тој е непријател, моли се за нив, да го словите ги. Јас имам проблем да разберам на кој начин Исус сака тој кој и таа кој ме поведила толку многу, како да се молам на него? Или како да му опростам? Да ми не е нешто. Неколку работи јас сакам да го оставам. Првата работа е во нормално никој не може да опрости некого ако е поведен. По нормално. Тогаш, кој може да опростува? Може да опростува тој или таа или тие кои што знаат дека навистина, како денеска Жорже Малина го покани Исус да дојде во нивните срце, да им опрости гревовите, навистина верувале дека Исус им опрости. Ако навистина верува дека Бог ги опрости тоја гревови, тогаш Он ти дава Бог една сила, за да ти може да опрости други кои да побеждат. Но дори не е така. Ја бев еден време многу повреден. Јас се молам стално, постојано, секој. Али мојата утринска молитва, еден период, верам на Бога, пример, горе ме повреди, не бито кој била, ама горе, ова е прилика, горе ме проведи, те молам, Господ Боже, во името на Исус, благослови го горе, благослови го горе. Секој ден е била така молитва, за едно 7 дена. Ама на 8-миот ден, туку што заводил таква молитва, опростим го горан и еден ден ги влегувам, ја го горан иде од другата страна. И нешто ми влие од тука. И да ми се навикам, ако можам да ме скидам глава како на кокошка. Внимавајте, 7 дена веќе се молам, опростим. Ако го видам, сакам да скидам глава. Значи, дали сме опростил? Кажите, дали сме опростил? Не. Дали искрено сакам Бог да му благослови? Не. И тоа ми беше мене около отвори. Бог ми отвори очи да видам мојата мизерна состојба. И јас укупнам раз да си верам од седента. Добро. Господе, благослови го, Горан. Ја му опростим, благослови го. Едно ден, 2, 3, 4, на четвртиот ден, трети, четвртиот ден, тој ден како било кој друг ден. Затоа што предходната вечер спиев молејки за милост Божија. Утедента станував со милост Божија. Молејки Бог да го благослови Горан и навистина овој ден како било кој друг ден тежината Божката, како некој однесел од мене тежина, овака, и стезна. И 4 дена подосна, го осветувам горе на улица, сега во мене во се вроди